Okay. So we're going to deal with the new info provider for data persistency bus. New info provider means if you're trying to use an info provider where you want to physically store your data into the BW system with BW on HANA, we can go with advanced DSO bus. So we have Cube, we have got classical DSO. Apart from all this, we also have what? Advanced DSO bus. Now, the major concept here is like this. ఇదే పెద్ద కొత్త టాపిక్ ఏం కాదు, అన్ని టాపిక్ కలిపి ఒక టాపిక్ వేసాడు అంతే. సో అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ info 32 and it will have like F table, E table, and that it works like that. You create standard DSO, then you'll have a new table, active table, change log, then activation takes place, and you know about standard DSO. And let's say you want to have write off miss DSO. Say then you'll have only active table, state of data gets loaded into it. So we have different variety of info providers available to have the data loaded into BW system. And one more thing, let's say I have a standard DSO. What is the importance of change log? Major would be the delta processing to the next level, right? Suppose I'm DSO where I'm using that as a final staging of the data persistency, and I don't want to load data to the next level target at all. Then in that case, do I need change log? No, right? So can I also think about a provide new table, active table, but no change log? Or in some cases where I want to load data to the next level target, I want a provider with new table, active table, and change because I want overwriting. In some cases where I don't want overwriting, I want a provider where it like only active table data will go and sit into it. Is it like more of like write off as DSO? And depending on the situation, we would need an info provider of different kind. So then what SAP has done, they came out with info cube or standard DSO, write off DSO, and different versions. So what is now he says, let's not have so many. Have advanced DSO. Based on the settings, the way the object is created will differ. Suppose you create advanced DSO, do some settings, some checkboxes, then it gets created like a write off DSO. You create advanced DSO with some settings, it gets created like a standard DSO. You create advanced DSO with some settings, it gets created like an info queue. You create advanced DSO some settings, it creates like a standard DSO without change log. Atla. ఆ సెట్టింగ్స్ బట్టి నీకు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ కావాలంటే అలాంటి ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ అంతే. ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ వాట్ యూ వాంటెడ్ ఇంప్లిమెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ ఇస్. అర్థమైందండి? ఓకే. సో మన డౌట్ ఏమంటే మరి ఓడేస్ అయితే న్యూ టేబుల్ ఉంటుంది, యాక్టివ్ టేబుల్ ఉంటుంది, క్యూబ్ అయితే ఎఫ్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ ఉంటుంది అట్లా కదా. సో యూ నౌ లాజికల్ యూ డీల్ లైక్ దిస్. న్యూ టేబుల్, active table, change log, normal ODS. So if it is cube like object, change log will not be there, and new table will be referred as F table, and active table will be referred as E table. Ala anko. Anthing I mottham grip vastund. In case of standard DSO, we'll have new table, active table, change log. If I create standard DSO like standard DSO, we'll have new table, active table, change log. If I create standard advanced DSO like write out mesh, you'll have only active table. Sorry, only అదే న్యూ టేబుల్ లాగే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ యాక్టివ్ టేబుల్ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ న్యూ టేబుల్ విల్ బి రెఫర్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ టేబుల్. నో మోర్ యాక్టివ్ టేబుల్, నో మోర్ చేంజ్ లాగ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ డూ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ లైక్ క్యూబ్, ఇట్ విల్ బి రెఫరింగ్ న్యూ టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎఫ్ టేబుల్ అండ్ యాక్టివ్ టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఈ టేబుల్. అంతే, మొత్తం లాజిక్ వస్తుంది, ఇంకేం లేదు. దట్స్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ డు వి డు. అండ్ if you got to create advanced DSO, it has to be created only from BW modeling tools of HANA bus. From HANA Studio. We cannot create this from RSA1. It has to be created from the backend. The HANA Studio BW modeling tools. Okay. Okay. How do I do this now? I'm getting it. So if you just create
some 3 to 4 advanced DS, one like Q, one like that's yeah. Concept that's not a big deal. Okay. Okay. Now I'm getting into what? So we'll have a perspective called what? What is BW modeling? Get into this. So you have to get into BW modeling within HANA Studio to work on advanced DSO. Here. So how did create now? Once you get in, you start creating a project. What is it? You go about creating what? BW project. And it will ask you the connections from the logon pad. I'm trying to connect to this BW system. So you can rename the connection name. Next marks. So in the next, I'll change this BW project. Okay. I can say next even. You'll have option called attach HANA system. So if I do this, I'll be able to leverage even HANA models into this modeling. I'll say I would like to attach it. So this is a HANA system which I'm connecting to. So I've said this is my BW project to which is connected to this BW system, and this has to be associated with this HANA system. So I can use both the providers here. Expand this, and when you go to this info providers, so since you attached your HANA system, you're able to see this HANA objects also, schemas, and then repository content, which is packages. For BW cube ఎలా వాడతానో HANA కి సంబంధించిన వ్యూ కూడా అలాగే వాడగలుగుతాను ఇప్పుడు. That is also like another provider because I've attached my HANA system. When I get to the info providers, you start seeing all your info areas here, and then under info areas, you start seeing the objects, cubes or DSOs or whatever it is. They expand this. These are like advanced DSOs or something. Okay, boss. Now you can also I would like to create one new info area, then work onto it. I remember we created something, one of favorites loan in there. What was that? Yes, info or something. A single batch. We were dealing with all this. Within this, I wanted to have new info area. Then under this, I would like to create all those advanced DSOs. So, but if when you write, I have no option of creating info area here. Okay, so I'll have to log into SAP again. So instead of going here and there, from here itself, I can say what is. I can have an SAP logon. Okay, normal. Yeah, RSA 1. I can get in a single batch. I would like to have an info area. Z. SADSO. So I have a new one. If I get refresh here, I should find a new info area now. Okay, boss. You get to see only info areas and providers here. Okay, that's it. I don't need this anymore. Okay. Now under this, I would like to create a new advanced DSO. Template చేసుకున్నాం.
Okay. I'm just trying to use an existing object as template so that I don't have to create my info objects first. Right click on this info here, right click, so new, what is data store object advanced bus. Just say some name ADSO001 demo advanced DSO like I would like to demo this advanced DSO which is going to act like what? Standard DSO bus. Okay. I can choose this any of these as templates. I want to create this advanced DSO based on data source, info provider. I'll come to that later. Now I'm not choosing any template here, just plain one I want. Yeah. Okay. You get this checkbox, external HANA view. That's a technical name and description. This is like checkbox what we are in settings. If you want, when you're defining this advanced DSO, if you want it to create an HANA view, I can go with this. It creates an analytical view automatically. Same like small settings of checkbox in the create HANA view. That's the one. Yeah. Now these are the ones which are very, very important. Each checkbox in batti, based on these properties, it would get converted whether it acts like a cube or it acts like a standard DSO or it acts like a write-out DSO or it acts like a standard DSO without change log అనేది కాన్సెప్ట్. ఓకే, నాకేం తెలీదు ఏ చెక్ బాక్స్ పెడితే ఏమైందో నాకు తెలియదు అనుకో. ఓకే, దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, you just click this button. You can just choose a model kind. Okay, just click this button here and you can say what kind of object, classical standard కావాలా, రైటా, క్యూబా, మామూలు డేటా ఫ్లోలో కావాలంటే డేటా ప్రాపర్టీస్ లేయర్లో డిఎస్ఓ కావాలా, రిపోర్టింగ్ లేయర్లో కావాలన్నా, కార్పొరేట్ మెమరీదా, ఏ లెవెల్లో కావాలో చెప్తే దాన్ని బట్టి అదే సెట్టింగ్ చేసుకుంటాను. అర్థమైందన్నా? సపోజ్ నాకు స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ కావాలన్నాను అంటే నీకు మారలేదు, ఒక నిమిషం, నేను క్యూబ్ అన్నాను. ఇప్పుడు చెక్ బాక్స్ మారాలి, ఆల్ క్యాట్6 కీ అని రావాలి. మారింది చెక్ బాక్స్, వద్దు నాకు స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓలకు కావాలి అన్నాను, మారిపోద్ది. లేదు నాకు రైట్ అవుట్ మీద డిఎస్ఓలకు కావాలన్నా మారిపోద్ది. నీకు చెక్ బాక్స్ కరెక్ట్ తెలిసి నువ్వే సెలెక్ట్ చేసి డిసెలెక్ట్ చేసుకో. లేదంటే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ డస్ ఎనేబుల్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ అకార్డింగ్లీ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్లా డూ ది డిఫాల్ట్. ఈ చెక్ బాక్స్ ఏంటంటే యాక్టివేట్ ఆర్ కంప్రెస్డ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూర్ క్రియేటింగ్ అన్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ like standard DSO, do you need activation process like from new table to active table? Then I'll enable this. Suppose if you're creating an advanced DSO like cube, you still need the activation because it is like compression. Standard DSO like cube lo kuda activation untundi, that activation is nothing but like compression. Adi concept. Okay, then what is the checkbox? Right, change log. Keep inbound data, extract from inbound data. Inbound అంటే nothing but is your new table. Nothing but what? New table అంటే ఎట్లా అంటే, understand this logic. Do you know about normal cube? ఇలా ఉంది boss. I've got cube A, I've got cube B. From flat file I'm loading it to cube A, and from cube A I'm loading it to cube B. Boss. Okay, and I've decided to compress cube A and I've decided to compress my cube B also. Okay, every time I load data into A, I would like to compress A and B also. Now what do you prefer? And I want the delta mechanism from A to what? B. There's a DTP running with delta from A to B bus. Now from flat file, when I load into A, now do you load from A to B, then compress A, or compress and then load it to B? Why? If I compress, I will not know the request number, and I'll not be able to process my delta which runs based on the request number. So I will load the delta, then compress it. Kada? Ante compression చేయకముందు ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఈ క్యూబ్ ఏలో, if you don't compress, where is my data bus? F table. So data will get load from F, then the compression will happen and goes and sits into E. Kada? అది కేసు చూడండి. Keep inbound data, extract from inbound అంటే నథింగ్ బట్ న్యూ టేబుల్ బస్. అది అంటే న్యూ టేబుల్ డేటా ఉండిచ్చి పైకి లోడ్ అయిన తర్వాత
అక్కడ లోడ్ న్యూ టేబుల్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి దాని కాన్సెప్ట్. And unique data records, you understand whether duplicate records should be allowed or not. Can I say in the info cube, every characteristic is referred as primary key? But in advanced DSO, only key fields are referred as primary key. But in info cube, every characteristic is primary key. So when you enable the checkbox saying all characteristics are key and reporting on, look at this. Union of inbound and active. I told you, inbound and new table, active table. I said inbound, which is new table, referred as F table. Active table should be referred as E table. When you do compression in the cube, will it fetch data from F table or E table or both? Ante. Union of both inbound and active table. So is it not cube? This checkbox cube kadana. Extended tables ante suppose if you have an NLS solution, let's say I've got BW on HANA and I've got NLS and I want these tables to be moved on to extended storage and NLS loki velipoli na BW lo oddu anna appudu we go with extended tables. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా I wanted activation and I wanted to have the right data written to what change log also. నాకు యూనిక్ రికార్డ్స్ ఏం ఆపాలి వస్తుంది, I let it allow duplicate records also. Okay, details. One second. So I'm okay with this. I'm just leaving with the settings, which is nothing but what standard DSO with the duplicate records allowed. Okay. Go to the details. Now, if it is standard DSO, do you specify primary key and all those stuff? Kada? And then I don't want to add infobit 1 by add infobit and infobit 2 చేసుకోదలుచుకోలే. So what I want is, again I missed it. So can I choose this provider as I'm going to use this template because so that Infobix gets caught. So now I don't need to specify Infobix. All automatic key and data key views will be taken. I need to say add infobit and okay. And one more very, very important point is Infobix are not necessary to create advanced DSO. It allows you field-based modeling. I can add fields. Let's say I have a data source with transfer structure fields. I can leverage same fields for creating advanced DSO. I don't have to explicitly create Infobix again. Field-based modeling is allowed in this. I'll point question. This is a key, document number is alone is key, and rest are normal data fields. And I'm just saying what activate. Activate it. So it create those tables like normal like standard DSO will create active table, new table, change log activate. Then the backend it will create new table, active table, change log. See, either it is you creating a DSO like cube or whatever it is, it will create those tables. అది వాడుకుంటుందా లేదని depending on the type of object అన్నమాట అది కాన్సెప్ట్. It creates new table, active table, change log, and 2 database views. It will create 3 tables and 2 database views. Okay, and new table, active table, change log నీకు నార్మల్ తెలుసు. 2 views ఏంటంటే చూడండి లాజిక్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా తెచ్చినాడంటే, suppose if you create advanced DSO like standard DSO, reporting should be done on which table? Active table.
If you create advanced DSO like standard, like InfoCube, reporting should be done on what? F అంటే ఇక్కడ ఏంది న్యూ టేబుల్, ఈ టేబుల్ అంటే యాక్టివ్ టేబుల్, యూనియన్ ఆఫ్ బోత్ కదా అప్పుడు. సో దే షుడ్ బి యూనియన్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ యాక్టివ్ టేబుల్ అండ్ న్యూ టేబుల్ కదా. సో అట్లా అన్ని సినారియోస్ లో అది సాటిస్ఫైడ్ అయ్యేట్టుగా ఏం చేసినాడంటే యూ లెఫ్ట్ న్యూ టేబుల్ యాక్టివ్ టేబుల్ చేంజ్ లాట్, బట్ దీస్ టేబుల్స్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ లోడింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్. ఏం చేసినంటే ఒక డేటాబేస్ వ్యూ డైనమిక్ గా క్రియేట్ అయింది అన్నట్టు. If you're creating an advanced DSO like standard DSO, it creates a database view for reporting on active table. Okay, database view pair matram same, the name of the view same, but the definition of the view will change accordingly with the settings. Now, since you created as like standard DSO, the definition of your database view, which is used for reporting, will leverage active table alone. If I create cube-like object, my reporting database view will have the definition which says union of both what? Active table and new table. Atla local view definition marustuntadu gaani atla is handling one object for all the solutions. Adi one concept. Okay nanda. So if I go to this settings, I can see the complete data dictionary which is formulated. Chudana slash normal mana ODS ki endi 0040 adi kada, ikkada atla kaadu 1 2 3 kuda /BSC/A మన ODS name A కదా A, and then your advanced DSO name and 1, which is nothing but activation queue అంటే ఏంది boss, new data table /BSC/A advanced DSO name 2, which is active table /BSC/A advanced DSO 3, which is change log. You either create advanced DSO like cube or standard DSO, right of DSO, anything it is, it will create these 3 tables. Whether will it leverage it or not, that's a different case. Okay, వాడుకుంటున్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ కేసు, కానీ ఖచ్చితంగా 3 tables అయితే క్రియేట్ అవుతాయి అన్నట్టు. దెన్ వాట్ ఇస్ దిస్, ఇది టేబుల్ ఏంటంటున్నాను, వ్యూస్. దీస్ టూ ఆర్ డేటాబేస్ వ్యూస్. 2 data views, one is for reporting, one is for ఎందుకు వాడు వ్యూ చేసినాడు. నా క్వశ్చన్ ఏమంటే ఇట్లా వ్యూ చేసే బదులు డైరెక్ట్ సరే బా నీ స్టాండర్డ్ డిఎస్ యూ సెడ్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ విచ్ ఇస్ లైక్ స్టాండర్డ్ డిఎస్, రిపోర్టింగ్ ఏదాని మీద చేయాలి, 2 యాక్టివ్ టేబుల్స్. మన రిపోర్టింగ్ డైరెక్ట్ టేబుల్ 2 మీద చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ రిపోర్టింగ్ సపరేట్ వ్యూ ఎందుకు పెట్టినాడు అనేది క్వశ్చన్. సో దానికి ఏమంటానంటే ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ లైక్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ, ఇట్ షుడ్ బి రిపోర్టింగ్ షుడ్ బి డన్ ఆన్ ద టేబుల్ 2, విచ్ ఇస్ యాక్టివ్ టేబుల్. But if I create advanced DSO which is like cube, my reporting should be done on the union of both 1 and 2. అంటే టైప్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ బట్టి ఏ టేబుల్ మీద రిపోర్టింగ్ చేయలేదు మారిపోతా ఉండాలి డెఫినేషన్. అట్లా ఇష్టాసరం మార్చేది లేకుండా వాటి చేసినట్టు ఓలాప్ ఇంజన్ ఎప్పుడు ఈ రిపోర్టింగ్ వ్యూ నుంచి రిపోర్ట్ తీసుకొని పెట్టేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ బట్టి లోపల వ్యూ డెఫినేషన్ మారుస్తూ ఉంటాడు అన్నట్టు. నువ్వు సెట్టింగ్స్ బట్టి ఆ వ్యూ డెఫినేషన్ మారుతాడు, కానీ అల్టిమేట్ వ్యూ నేమ్ సేమే. ఓలాప్ ఇంజన్ ఎప్పుడు ఆ వ్యూనే పట్టుకుంటాడు, 7 అనే వ్యూనే, కానీ ఆ వ్యూ డెఫినేషన్ విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఫార్ టు డూ. అది వన్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ అదే అన్న ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పైకి డేటా లోడ్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ అంటే డేటా మార్టింగ్ అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ లైక్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ, డెల్టా ఏ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలి, చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ నుంచి. అదే క్యూబ్ లాగా అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎఫ్ టేబుల్ నుంచి పంపించి తర్వాత యాక్టివేషన్ అంటే ఏ టేబుల్ నుంచి పైకి డేటా లోడ్ చేస్తున్నది కూడా డిఫర్ అవుతాడు డిపెండింగ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. వాడు ఏమంటే డైనమిక్ చేయదలుచు. ఎట్లా అసలు ఇది ఇట్లయితే ఈ టేబుల్ ఎత్తుకో, అది ఇట్లయితే ఈ టేబుల్ ఎత్తుకో అని పెట్టుకోకుండా whenever loading to next level target, use this view. ఆ వ్యూ డెఫినేషన్ మారుస్తూ ఉంటాడు లోపల అంతే. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డేస్ వల్ల వాళ్ళు చేంజ్ టేబుల్ పెడతారు లోపల, ఆ వ్యూ లోపల. అదే క్యూబ్ లాంటిది అనుకో, దాని లోపల న్యూ టేబుల్ పెడతారు. అట్లా ఈ వ్యూ డెఫినేషన్ లోపల మారుస్తాడు, కానీ అల్టిమేట్ గా ఇఫ్ యూ లోడింగ్ డేటా టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్, ఇట్ విల్ బి లెవరేజింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ వేర్, ఫ్రమ్ ది వ్యూ కాల్డ్ 6 ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ అంటాం. అర్థమైంది మన లాజిక్. ఈ లాజిక్ తో కూడా అన్ని is able to have one provider which is solving every purpose of other info providers. That's one concept. Okay, Nanda? So 3 tables, 2 views create ayinayi. Okay. SADSO. Okay. So this is your advanced DSO. This advanced DSO కనిపిస్తుంది. Normal SAP login పోతే if I go to favorites, I can still see that here. ఇది కనిపిస్తుంది, నువ్వు క్రియేట్ చేయలేవు.
This is can be created only చూడు మామూలు మన క్లాసికల్ డేస్ లో స్మాల్ స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది, అడ్వాన్స్ డిఎస్ ఏం కనపడదు. దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ అన్ అడ్వాన్స్ డిఎస్. ఓకేనా? అది చూడు మామూలు మన దానిలో ఇవి నార్మల్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ చూడు స్మాల్ స్క్వేర్ ఉంది, అది అడ్వాన్స్ డిఎస్ ఏం ఉండదు అన్నట్టు. అది అంతే, అది డిఫరెన్స్. ఓకేనా? So same one. Now if I actually this is this backend of HANA కదా, నేను HANA వెళ్ళి కెట్లాగ్ వెళ్ళి దాని రెస్పెక్ట్ స్కీమ్ అయింది ఎస్ఏపి అబాబ్ వన్కి వెళ్ళి SADSO 001 అంటే ఆ 3 టేబుల్స్ కనపడాలి కదన్నా. 1, 2, 3 is what న్యూ టేబుల్, 2 is what యాక్టివ్ టేబుల్, 3 is what చేంజ్ లో. 3 టేబుల్ ఉన్నాయా? రైట్. నీకు తెలుసు కదన్నా స్ట్రక్చర్స్. న్యూ టేబుల్ ఎస్ఐడ్ ఆఫ్ ది రిక్వెస్ట్ డేటా ప్యాకెట్ రికార్డ్ అవన్నీ నీకు ఓపెన్ డెఫినేషన్, రిక్వెస్ట్ నంబర్, డేటా ప్యాకెట్ రికార్డ్ నంబర్, రికార్డ్ మోడ్, నార్మల్ కీ ఫీల్డ్స్, డేటా ఫీల్డ్స్. ఇదేంది యాక్టివ్ టేబుల్ అంటే ఏముంటుంది? ఓన్లీ కీ ఫీల్డ్స్, డేటా, డాక్యుమెంట్ నంబర్, ఇవన్నీ రికార్డ్ మోడ్, నాన్ డేటా ఫీల్డ్స్. చేంజ్ లాగంటే యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ డేటా ప్యాకెట్ రికార్డ్, పార్టీషన్ అంటే ఫీల్డ్ లేదు అన్నట్టు, రికార్డ్ మోడ్, అండ్ దెన్ యూ గెట్ కీ ఫీల్డ్స్ అండ్ డేటా ఫీల్డ్స్. గుర్తుంది కదన్నా? యూ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్. Apart from these 3 tables, should it create 2 database views? Views అంటే ఇక్కడ how delta will work in a yeah. So yes, we can hear you. Okay. That's what I'm saying. How delta will work is normal process of how it works with cube or how it works with standard DSO. Depending on the type of object, it will be used. This views will be used for reporting or this. 7 is what for reporting. Okay. I'll open the definition. These columns exposed ఇవి కానీ బట్ స్టేట్మెంట్ ఏదని చూడు, ఇదంతా మనకు అవసరం లే. సెలెక్ట్ సోన్సో 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 ఏం టేబుల్ ఉందని యాక్టివ్ టేబుల్ ఉంది, రైట్. అంటే అల్టిమేట్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ డన్ వాట్ సిన్స్ యూ క్రియేట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ లైక్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ఓ, రిపోర్టింగ్ ఈస్ డన్ ఆన్ యాక్టివ్ టేబుల్. అది వన్ ఫోకస్. అది ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఇది కొద్దిగా ఒకసారి వాడుతుంది వాడదు, బట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ చూడు ఏముందో. ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ కూడా ఏదాని మీద ఉందన్నా 2 మీద ఉంది, బట్ నాట్ 2. ఎందుకు 2 అని పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ అంటే, మన ఫస్ట్ డెల్టా ఇస్ లైక్ ఇనిట్ హ్యాస్ టు టేక్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ యాక్టివ్ టేబుల్. అందుకు యాక్టివ్ టేబుల్ పెట్టింటాడు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, చెప్తా తర్వాత ఏమొస్తుంది. ఓకేనా బస్? మనం డేటా లోడ్ చేయాలి. ఐ కెన్ బిట్ ఫ్రమ్ హియర్. కింద అది వాడతా. I already have some data in the right of my DSO. చూడు కింద సోర్స్ ఏంది, నాకు నార్మల్ డిఎస్ఓ. ఓకే, direct mapping is fine and activate. అంటే మామూలు ఇంకేం కొట్టాలో నెక్స్ట్ డిటిపి ఇన్ఫర్మేషన్ టార్గెట్ కాబట్టి డిటిపి. కానీ కొత్త డేటా చూపించాలంటే ఇది ఫుల్ పెడతాను, బికాస్ ఐ వాంట్ కింద డిఎస్ఓలో కొన్ని 5 రికార్డులు ఐ వాంట్ రీలోడ్ దెమ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్ అండి. మళ్ళీ కింద నుంచి ఎత్తుకోవచ్చులేండి. దట్ ఈస్ HANA, so I can get the data again. Okay, active. So let me load this database. Part 9 records are loaded. Now if I and part 9 records ఎక్కడికి వచ్చి డేటాబేస్ ఇప్పుడు మామూలు డేస్
So you'll have all 49 records in the new table with the request number. So request number they start holding advanced DSO request number is all from the timestamp on it. మన లోడ్ సపరేట్ RAQ అలా రాదు, టైం స్టాంప్ బేస్ మీద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్టివ్ టేబుల్కి వెళ్తే మనకి ఏం డేటా ఉండకూడదు, దిస్ నో డేటా. అండ్ చేంజ్ లాగ్ ఇన్షియల్లీ దిస్ నో డేటా బికాస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యాక్టివేషన్ యూ గెట్ దట్ అవుట్. నేను యాక్టివేషన్ చేయాలి. సో గుడ్ మేనేజ్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వాన్స్ డిఎస్పీ, ఇది మేనేజ్, ఇది అడ్వాన్స్ డిఎస్పీ లైట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. రిక్వెస్ట్ టైం స్టాంప్ కనిపిస్తుందన్న 2015 07 16 17 43 33, 2015 07 16 53. ఈ కొద్దిగా వేరే సీక్వెన్స్ 7 అంటే యాక్చువల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టైం స్టాంప్ బేస్ మీద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ పెట్టుకుంటే 49 రికార్డ్స్ లోడెడ్. యాక్టివేట్ చేయాలంటే ఇది పట్టుకోవాలి. రైట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వాట్ యాక్టివేట్. If you want, you can say activate request by request. Common. Now there's no more records. You'll have all those records in the active table now, and you will have the corresponding entries in the change log which says what record mode. Record mode common. N before after common. Okay, Nana. ఇప్పుడు దీని నుంచి పైకి లోడ్ చేయాలి. ఇది కాన్సెప్ట్ నార్మల్. ఓకే, దీని నుంచి డేటా మార్ట్ చూడాలి. ఐ వాంట్ సీ ద డేటా మార్ట్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే, నాట్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, I'll create normal DSO. Okay, DM SADSO 001. సర్లే, పైన రైట్ ఆర్డర్ మీద ఉండిలేనా, ఇంకా ఈ సింపుల్ నాకు యాక్టివేట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి పైకి లోడ్ చేస్తే డేటా మార్ట్ ఎట్లా వస్తుందో తెలుసు. So I want to connect this advanced DSO to this right up, and what is source now? Data store advanced. Okay. Now let me run the delta here. Okay, I'm processing delta from advanced DSO like standard DSO to the next level target. Actually delta కూడా ఎక్కువ తీసుకుపోతుంది చూడండి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్తే ఇది 3 is what change log table, దాని రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఏముందన్న 2015 07 16 21 సమ్ టైమింగ్, ఆ టైమింగ్ లో ఉంది కదా. ఈ 6కి వెళ్ళు. వాట్ ఇస్ దిస్ 6 హియర్? ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ. ఎక్స్ట్రాక్షన్ వ్యూలో ఏం చూపిస్తుంది అన్న? డస్ ఇట్ షో యూ ఆల్ దోస్ 49? యాక్చువల్గా వ్యూలో ఏం బిల్డ్ అయింది? 2 టేబుల్ వాడింది. రైట్, అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఈ వ్యూ డెఫినేషన్ లో 2 టేబుల్, అంటే విచ్ టేబుల్ ఇస్ ఇట్? యాక్టివ్ టేబుల్ వాడుతుంది. అండ్ వేర్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ వాట్? 0. రైట్. సెలెక్షన్స్ హియర్ ఏం సెలెక్షన్ లేదు, అంటే మొత్తం ఏముంటే ఆ డేటా ఎత్తుకొచ్చిందంటే ఇది చూస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ లోడింగ్ అంతే. మళ్ళీ వాడు ఓన్లీ ఇనిషియల్ అంటే ఉంది అంటే 49 రికార్డ్స్ అన్ని 49 రికార్డ్స్ ఎత్తుకొచ్చింది అంతే. అండ్ ఆల్ ద 49 రికార్డ్స్ ఆర్ లోడ్ ఇఫ్ యూ సీ ద మేనేజ్. ఓకే, సరే. కింద నుంచి మళ్ళీ కొద్ది డేటా లోడ్ చేసుకుంటారు దీనికి.
I'm loading a delta from next request to advanced DS. Well, అదే యాక్చువల్ సేమ్ డేట్ వస్తుంది 49 రికార్డ్స్. దట్స్ ఫైన్. అంటే నేను పెద్దగా మారదు అనుకుంటాను. సరే. Now new table will have this 49 but with different request. అట్లే ఉంటుంది. చేంజ్ లాగా రికార్డ్స్ పెరగాలి. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ and let me hack to it. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అన్ని రికార్డ్స్ సేమ్ కాబట్టి నీకేం పెద్ద కనపడదు. నీకే కొత్త రికార్డ్స్ ఏమి ఉండవు. ఎట్లా only the two records. One overwrite. The bottom number one
Unmuted. Muted. Okay, you see this before and after for minus 120 and 150, minus 125 and 160, normal DS1. And these changes, these are the four changes, right? For this, see, these are the old ones, these are the four new changes with which request here? The time is what? 0716, 225, and so on, so, right? It leaves this request number in the selection and then take only these four records from those change logs, delta. So when I do a data what? From advanced and DS, right? A change log lo and all records etkuru. How does it take only those four records? Because of the request number used in the selection. ఇంతకుముందు రిక్వెస్ట్ ఈ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ ఏంది 9014 ఈ టైం స్టాంప్ బేస్ మీద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఫామ్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సెలెక్షన్ తో డెల్టా లో నార్మల్ మెకానిజం అన్నమాట. You understand how delta works with the delta mart if it is advanced DSP, standard DSP. Same if I create now I want to create advanced DSP like cube. Standard DSP చూపించినట్టుంది అంతే కదండి, ఏముంది రైట్. Now I want to create advanced DSP. Yes, DSO 002. Advanced DSO like this time I want it like InfoCube and I'm choosing this provider. Since you choose cube as a template, it takes all characteristics as key, reporting and not available. And this checkbox still enabled. Why? Cube the activation activation, but the checkbox indicates activation for DSO, compression for cubes. Objects and no say, you can just have different folders and just give it objects. Now field would add JSON na kavali, so I say contract number or something. I want to add some field. Field is either CONTYP, contract type something, char, and I would say length is 5. It will direct field add JSON. So this is the, can I want to include my fields? Field based modeling. I never create info bit. I'm just creating fields on time like that. Okay. Then activate. This is like advanced DSP like cube. But will it still create those three tables and the views? Active table, new table. It change convert create ayuntundana. Three good create ayutundi, but vadukodu ante. Okay. And 7 is your reporting and 6 is your extraction. If I go to modeler. Yes, DSO_002. Yes, DSO_002. చూడు ఉందా 3 చేలలో క్రియేట్ అవుతుంది వాడదంతే. ఓకే, నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ మామూలు కామన్ సేమ్. ఇది నువ్వు చూడాలి. దిస్ వాట్ యూ అబ్జర్వ్. 7 is what reporting view. Our reporting should be on what? The table number 2 or 1 and 2. 1, the new table will be referred as now F table, and 2 active table will be referred as what? E table. So it should be union of both. So then view reporting view definition చూస్తే చూడు ఎట్లుంటుంది లోపల. Select so and so from which table. 1 అంటే ఏ టేబుల్ goes? New table. ఇంకోటి ఇంకేంది ఇది? Union all. Select so and so from which table again? So is it basically view definition లోపల మారిపోతుంది. It is a union of both 1 and 2. 1 is F table, 2 is like E table. అంతే. డేటా మార్టింగ్ చూడన్నా, అంటే పైకి లోడ్ చేయాలంటే ఏ టేబుల్ తెచ్చుకుంటాను. 1
టూ ఎందుకు 1 2 రెండు ఎత్తుకునింది? యాక్చువల్ టూ నుంచి వెళ్ళాలి కదా, కానీ ఇనిషియల్ లోడ్ మాత్రం రెండు నుంచి ఎత్తుకోవాల్సి, ఫుల్ లోడ్ కానీ ఇన్నిట్ లోడ్ రెండు నుంచి ఎత్తుకోవాలి కదా అట్లా. సో నౌ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. అక్కడే ఉంది కదా. This is my 2, and let me load data from there. దానికి ఆల్రెడీ ఒకటి create transformations. ఇది 1 to 1 ఓకే, కానీ దీనికి మాత్రం రాదు. నువ్వు రొటీన్ ఇష్టం రాసుకోవచ్చు, నేను ప్రస్తుతానికి ఏదో పెట్టు పంపిస్తాను. But once I put some concept, you can always write some routines and then. Does ADSU concept follow LS? This concept, this is like another info provider ante. You are getting. That's great. ఈ అడ్వాన్స్ డీస్ లో క్యూబ్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే మనం చెప్తాం. వచ్చేసిందన్న 100 ఎందుకంటే 49 48 2 ఎక్స్ట్రా. సో యాక్టివేట్. ఇక్కడ యాక్టివేట్ ఏంది అర్థం? కంప్రెషన్. హియర్ యాక్టివేషన్ ఇండికేట్స్ కంప్రెషన్ కాన్సెప్ట్. చూడ అందుకే 100 రికార్డ్స్ అగ్రిగేటెడ్ టు వాట్ 49 అండ్ అన్ని సేమ్ కీ కాంబినేషన్స్ కూడా కలిసిపోయాయి. సరేనా, మీరు ఓకే విత్ దోస్ టేబుల్స్. ఇప్పుడు ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? టేబుల్ నెంబర్ 2 లో ఉంటుంది, అంతే కదా, విచ్ ఇస్ లైక్ కంప్రెస్డ్ డేటా. ఈ టేబుల్ అన్నట్టు 1 లో ఏముంది బస్? ఏం లేదు, ఆల్రెడీ కంప్రెస్డ్ కాబట్టి. ఆఫ్టర్ కంప్రెస్డ్ డేటా ఇస్ కంప్లీట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ టేబుల్ టు ఈ టేబుల్. ఇప్పుడు నేను I'm creating another cube. From this advanced DSO, I would like to load another cube just to show you the delta mechanism. First delta is like init కదా, it just takes complete union of both 1 and 2. 1 లో ఏం లేదు, 2 లో ఉన్న డేటా అన్ని 49 రికార్డ్స్ లోడ్ చేస్తుంది నార్మల్. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది. ఇట్ పుట్స్ ది ఫ్లాగ్ సేయింగ్ ఇట్స్ బీన్ అప్డేటెడ్ టు ద టార్గెట్. ఓకే, నా లోడ్ ఇట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ మళ్ళీ 49 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ 49 రికార్డ్స్ ఎక్కడికి వచ్చి ఉంటాయని టేబుల్ నెంబర్ 1 రైట్, ఇది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ టైం స్టాంప్తో. ఇప్పుడు నేను మేనేజ్కి వెళ్ళిన బాస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్టివేట్. ఏమంటావు వద్దంటావు? చేస్తే డెల్టా ఎట్లా వర్క్ అయిద్దన్నా, బికాస్ ఇయర్ ఇన్ దిస్ కంప్రెషన్ కదన్నా కదా. చూడు, నువ్వు పొరపాటు నువ్వు కొట్టినా అది ఒప్పుకోదు. ఎందుకు? కింద రిక్వెస్ట్ పైకి పోయింది కాబట్టి దీని కూడా పైకి పంపించినాక చేయప్ప అని చెప్తాను. అది
Okay, so activation like compression, as long as you don't do a data mart, it doesn't allow you to do that. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఏ టేబుల్ డేటా వస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాత్రం 2 యూనియన్ తీసుకుంటుంది, డెల్టాకి మాత్రం ఓన్లీ టేబుల్ 1 ఫస్ట్ లోడ్ చేసినాకనే కంప్రెషన్ అయినట్టు. అర్థమైందండి? అది ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోయింది, సిన్స్ ఇట్స్ ఫ్లాగ్డ్, నౌ ఐ కెన్ కంప్రెస్ దిస్. డేటా మార్ట్ పోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాను. అర్థమైందండి? డన్. డేటా మార్ట్ డెల్టా ఎలా వర్క్ అవుతుంది పాయింట్ అది, అంతే. అండ్ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ విత్ రైట్ ఆఫ్ మెస్ డిఎస్. SADSO 003 ADSO like ఫైట్ అవుట్ అంటే యాక్టివేషన్ లేదు, కీ లేదు, ఏం లేదు. ఓకే, and then this objects actually if it is normal write optimized, ఇలా only one active table. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇట్లా all those tables new act కనపడదు కానీ ఉంటాయండి. బట్ యాక్చువల్లీ హియర్ టేబుల్ 1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 టేబుల్, ఆడ 00 క్రియేట్ అయింది కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ న్యూ టేబుల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కదా. యాక్చువల్లీ మన మామూలు రైట్ ఓల్టేజ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ క్రియేట్ యాక్టివ్ టేబుల్ విత్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కాలమ్ అండ్ ఆల్రెడీ న్యూ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ కొత్త టేబుల్ యాక్టివ్ టేబుల్. సో లెవరేజ్ ది న్యూ టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విచ్ ఇస్ మ్యాచింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ టేబుల్, దెన్ యూజ్ దట్ అంటాడు. అర్థమైన పాయింట్. న్యూ టేబుల్ టెక్నికల్ కీస్ ఉంటాయి, యాక్టివ్ టేబుల్ టెక్నికల్ కీస్ ఉండవు. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆఫ్ మెస్ డిఎస్ఓ యాక్టివ్ టేబుల్ విల్ హావ్ టెక్నికల్ కీస్. రైట్ ఆఫ్ మెస్ యాక్టివ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ మార్చే బదులు మ్యాచింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ వాట్ యూ వాంట్ యాక్చువల్లీ టు యాక్ట్ యాస్ యాక్టివ్ టేబుల్. సో లెవరేజ్ న్యూ టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే టేబుల్ 1 ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాస్ ఫర్ లోడింగ్ అండ్ డేటా మార్కింగ్ అన్నిటికీ, రిపోర్టింగ్ అన్నిటికీ. డేటా యాడ్ ఉండదు, ఓన్లీ 1. SADSO 003. అన్ని ఓన్లీ 1 మీద బేస్. ఇఫ్ యు గో టు దిస్ ఏం టేబుల్ వాస్ 1. రిపోర్టింగ్ మామూలు రైట్ రిపోర్టింగ్ చేస్తే ఏదాన్ని వస్తుంది, ఏదైనా చూసి ఉండేది ఒకటే టేబుల్. ఫిల్ అయ్యేదానికి, రిపోర్టింగ్ ఇద్దానికి, లోడ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ లోడ్ అయ్యి దానికి. మరి డెల్టా ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? ఆ టేబుల్ న్యూ టేబుల్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ యాక్ట్ యు రెఫర్డ్ యాస్ మెయిన్ టేబుల్ హియర్ విచ్ విల్ హావ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ మీద డెల్టా పోయిందో లేదో చూసుకుంటున్నాను. ఏంటంటే సో దీంట్లో యాక్టివేషన్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోయింది. ఎందుకు? నో యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ రైట్ అవుట్. సో డేటా ఏ టేబుల్లో ఉంటుంది? యాక్టివ్ కాదు, ఇక్కడ న్యూ టేబుల్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ యూజ్డ్ యాస్ యాక్టివ్. నార్మల్గా ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వైజ్ పైన ఫిల్టర్ అయ్యి డెల్టా పోతుంటుంది. ఓకేనా బాస్?
ఇంకా నాకు ఫీల్డ్ బేస్డ్ మోడలింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాడుకోవచ్చు. లెట్స్ నాకు ఒక వ్యూ ఉంది, ఒక వ్యూ కాదు, ఫ్లాట్ ఫైల్ డేటా సోర్స్ నేను లోడ్ చేయాలి బాస్. ఐ హ్యావ్ సమ్ ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్ డేటా సోర్స్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, నీకు మళ్ళీ ఇన్ఫోబిక్స్ క్రియేట్ చేయకుండా అదే ఫీల్డ్స్ వాడుకోవాలి బాస్. కెన్ ఐ డూ దిస్? డస్ యువర్ అడ్వాన్స్ డేస్ అలౌ ఫీల్డ్ బేస్డ్ మోడలింగ్? ఎస్. ఫ్లాట్ ఫైల్ డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మన ఎన్ని ఫీల్డ్స్ దాన్ని ఇన్ఫోబిక్ క్రియేట్ చేసేది ఏం లేదు, అదే ఫీల్డ్స్ పట్టుకుని డైరెక్ట్ అడ్వాన్స్ డేస్ క్రియేట్ చేసి లోడ్ చేసి చేయడమే వితౌట్ ఇన్ఫోబిక్స్ అన్నట్టు. చలో ఫీల్డ్ బేస్డ్ మోడలింగ్. SADS 004 data source. Which is your data source? ZDS ఎక్కడున్నా ఫ్లాట్ ఫైల్ చూపించడంలో does not take ZDS cube 00. వచ్చింది వాడుతుంది సమ్ ఏదో వాడుతున్నా సమ్ డేటా సోర్స్. నా డేటా సోర్స్ ఫీల్డ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్. డేటా సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్ ఏమో అన్నీ వస్తాయి, డోంట్ హావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఇన్ఫో. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు నాకేంది బై డిఫాల్ట్ కీ ఫీల్డ్స్ డేటా, ఎందుకంటే డేటా సోర్స్ ప్రైమరీ కీ ఉంటే అట్లా తీసుకుంటుంది. నాకు అట్లా వద్దు, అన్ని క్యాట్ క్యూబ్ లాగా కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కీ అంటే సరే ఇంకా అప్పుడేమవుతుంది క్యూబ్ లాగా అవుతుంది. నాకు అట్లొద్దు, వీటిలో ఇట్స్ పెడితే యాక్టివ్ చేయి చేయలాగా రాయిద్దు అంటే యాక్టివ్ చేసి చేంజ్ లాగా రాయిద్ది. దిస్ లైక్ నార్మల్ డిఎస్ఓ విత్ న్యూ యాక్టివ్ టేబుల్ వితౌట్ చేంజ్ లాగా, అది కాన్సెప్ట్. కానీ చేంజ్ లాగా ఇప్పుడు చేంజ్ లాగా పెట్టుకుంటూ చేంజ్ లాగా పెట్టినప్పుడు యూనిక్ రికార్డ్స్ ఒప్పుకుంటుంది. ఇది తీసినాం అనుకో ఇది కూడా పోల్సింది. ఓకే, చూడు అన్ని వేరే వేరే అర్థం కదా, ఫీల్డ్స్ వాడుకోవచ్చు, ఇదో పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంక ఇష్టాన్ని చూడు రిపోర్టింగ్ లేదు అంటే అర్థమైందన్న కాన్సెప్ట్. నువ్వు చెప్పు. రిపోర్టింగ్ ఆన్ యాక్టివ్ డేటా ఓన్లీ. యాక్టివ్ మీద రిపోర్టింగ్ చేయాలనుకున్నా, చేయాలకు అవసరం లేదు దాని మీనింగ్. ఓన్లీ యాక్టివేషన్ నో చేంజ్ లేదు. రిపోర్టింగ్ ఆన్ యూనియన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ టేబుల్ అండ్ ఇన్బౌండ్ క్యూ. జనరల్ రిపోర్టింగ్ మీద మనం రిపోర్టింగ్ మన క్యూ మీద కానీ ఓడిఎస్ వితౌట్ చేయాలతో రిపోర్టింగ్. ఆర్ ఇదంటే ఏది అర్థం, ఇన్బౌండ్ అంటే మన న్యూ టేబుల్, యాక్టివ్ టేబుల్ అంటే యాక్టివ్ టేబుల్, యూనియన్ అంటే ఏంది మళ్ళీ ఏంది క్యూబ్ అంటే క్యూబ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ అట్లా. డేటా ప్రాపగేషన్ లేయర్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఇనిషియల్ లేయర్ మనం ఏం వాడతాం, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ చేంజ్ రైట్ స్టాండర్డ్ డిఎస్ వాడుతుంది. కార్పొరేట్ మెమరీ అయితే కార్పొరేట్ మెమరీ విత్ కంప్రెషన్ విత్ డెల్టా. కార్పొరేట్ మెమరీ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ ఏం లేదు, జస్ట్ నార్మల్ విత్ కీప్ ఇన్బోర్డ్ డెల్టా అంటే అప్పుడు చూడ కంప్రెస్ చేయి డెల్టా కొట్టు అన్నప్పుడు కీప్ ఇన్బోర్డ్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్బోర్డ్ అంటే కంప్రెషన్ అయ్యే వరకు నార్మల్ రైట్ ఆఫ్ లాగే, కానీ పైకి లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు మూవ్మెంట్ డెల్టా ఎనేబుల్టీ ఉండాలి కాబట్టి అట్లా. నీకు సెట్టింగ్స్ బట్ అన్న లైక్ అమౌంట్ యాక్ట్ లైక్ పిఎస్ఏ లాగా అనుకో, నార్మల్ ఏం ఉండదు, జస్ట్ నార్మల్ టేబుల్ అంతే. So you can just go about choosing you can go with template choosing classical objects or normal LS structure ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ కావాలో అక్కడ చూస్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి స్ట్రక్చర్ అల్టిమేట్గా 3 tables 2 views క్రియేట్ చేయడం కామన్. ఆ వ్యూ డెఫినేషన్స్ మారిపోతుంటాయి అండ్ ద టేబుల్ బిహేవియర్స్ విల్ చేంజ్ హౌ ద టేబుల్స్ ఆర్ ఫినిష్డ్, బట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద 3 tables ఆల్వేస్ సేమ్.
ఏ టేబుల్ వాడుకుంటుంది వాడుకోదని డిపెండింగ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ వాటి ఉంటాను అంతే. ఇది అడ్వాన్స్ డిఎస్. Okay, boss. And basic major thing is, it is one solution for entire data persistency, either it is cube-like object, shared DSO-like object, write down anything it is. And it's great from HANA Studio, and does it go with field-based modeling, and it's important. Whatever చాలా ప్రాజెక్టుల్లో నేను ఇది షెల్ ప్రాజెక్ట్లో చూసా. ఏంది వాళ్ళు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే స్టేజింగ్ లేయర్ ఎలా చేస్తారంటే, సపోజ్ నాకు వీబ్యాక్ టేబుల్ ఉందనుకో, వీబ్యాక్ పేరుతో ఒక ఓడిఎస్ క్రియేట్ చేస్తారు ఇక్కడ బీడబ్ల్యూలో. వీబ్యాక్ టేబుల్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటే అన్ని ఇన్ఫాబిక్స్ క్రియేట్ చేసి వీబ్యాక్ అనే పేరుతో ఓడిఎస్ క్రియేట్ చేసి ఆ డేటా అంతా ఫస్ట్ తెచ్చి తర్వాత మళ్ళీ వేరే కథ వేరే ట్రాన్స్ఫర్ రాసుకుని చేసుకో. అది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడేంది ఒక టేబుల్ చేసుకుంటే నాకు 200 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయంటే ఇంకెంతమంది వాళ్ళు నాకు వాడు ఫుల్ టైం ఇంకా 200 ఇన్ఫాబిల్ క్రియేట్ చేయాలా. సేమ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కూడా వాటర్ అన్నట్టు. ఫీల్డ్ పేరు ఏముందో అదే పేరుతో ఇన్ఫాబిట్, ఆ డే టైప్ ఏముందో అదే డే టైప్, ఆ లెంత్ ఏముందో చూసుకోవడం, అన్ని ఇన్ఫాబిల్ క్రియేట్ చేయడం, ఓడేస్ క్రియేట్ చేయడం, ఆ టేబుల్ దీనికి కనెక్ట్ చేసి పెడితే అది స్టేజింగ్ లేయర్ అన్నట్టు వాడి మీనింగ్. అర్థమైందన్న. స్లోగా ఏం చేసినట్టు ఇట్లా కాదు, ఇది పెద్ద దానికి ఏం చేసినట్టు 300 మంది 400 మంది బీడబ్ల్యూ కన్సల్టెంట్స్ అన్నట్టు. దీనికి ఇట్లా కాదని చెప్పి ఒక అబ్బాయి రాశారు అన్న, విచ్ విల్ బేసికల్ రీడ్ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఆ ఫీల్డ్స్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి అదే గబ్బ ఇన్ఫాబిల్ క్రియేట్ చేసేసి ఓడేస్ క్రియేట్ చేసి పెడతాను అన్న ప్రోగ్రామ్ అంటే. రైట్. సో దెర్ హస్ బీన్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ సేయింగ్ ఇన్ఫాబిల్ క్రియేట్ చేయడంలోనే మాకు టైం ఎస్టిమేట్స్ ఫుల్ విపరీతం కాస్టింగ్ అని వాడికి ఎస్ఏ డైరెక్ట్ తెచ్చి ఇన్ఫాబిల్ వద్దు ఫీల్డ్ బేస్డ్ మోడలింగ్ వెళ్ళిపోండి అనే కాన్సెప్ట్. సో ఇఫ్ ఐ గో విత్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ ఐ కెన్ లెవరేజ్ ద సేమ్ ఫీల్డ్స్ డైరెక్ట్లీ. ఐ డోంట్ హావ్ టు రీక్రియేట్ దోస్ ఇన్ఫాబిక్స్. నాకు మనం అనుకుంటాం కానీ ఇన్ఫాబిక్ క్రియేషన్ ఏముంది లేదు, కానీ ఇన్ఫాబిక్ క్రియేషన్ లోనే టైం పోతుంది అన్నట్టు. టైం పోతుంది, ఏదో తప్పు చేస్తావు, మళ్ళీ మొత్తం పోయింటుంది. ఆ చిన్న చెక్ బాక్స్ తీసి కరెక్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మొత్తం డేటా డిలీట్ చేసి స్ట్రక్చర్లు మరి అన్ని మర్చుకుంటూ వస్తా. సింపుల్ అంతెందుకు అబ్బా, టెక్నికల్ నువ్వు రాంగ్ పెట్టినా వాడు ఒప్పుకోలేదని కస్టమర్ కాదు అయిపోయింది. సో ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ లాట్. చాలా చాలా బెనిఫిట్ అన్నది దీనివల్ల. Time consuming, easy to model this. Okay, boss. This is advanced DS. And tomorrow ODP touch it, the ODP will load this one. Ledante we'll get into open ODS view tomorrow. Okay, boss. Thanks.